যুক্তরাজ্য ইউরোপের একক বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। এছাড়া আরও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কিংবা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য, সে প্রসঙ্গে কথা বলবার জন্য আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আমরা দুজন রাজনীতিবিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন জনাব ফিরোজ গনি, তিনি একজন লেবার কাউন্সিলর, বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহাম কাউন্সিলের পক্ষে। ধন্যবাদ ফিরোজ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ উর্মি আপা, আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি রয়েছেন Paul Cannon, Conservative Councillor for Redbridge Council. Paul, thank you very much for giving us the time and joining us virtually. Thank you, Amy. And Merry Christmas and Happy New Year in advance. And the same to all of you and your viewers. Thank you. Paul, I would like to start with you. In terms of the Brexit deal, what would be the highlight of the Brexit deal that you would like to share with our viewers? And is there any actually highlights? I think there are actually several highlights, Ermi. I was one of the 42% of Conservative voters and 48% of the country who voted Remain, and I was very concerned about the spectre of a no deal. I think it's a remarkable achievement to have negotiated a deal with tariff-free, quota-free access to European Union markets, to fulfil the promise of get Brexit done. So I think this is actually a new future for our country. I'm celebrating with my Union Jack mug of tea as we speak. They've also negotiated a good deal on fishing, so we'll now keep more of our fish over the next 5.5 years. Our airlines can fly to and from Europe, our truck drivers can drive through Europe, our residents can visit Europe and go on holiday to Europe, and Europeans can come here. So we're back to the situation we were in before, really, which is that Europe is now a friend of ours, and we're a friend of Europe's, but we've now become a sovereign country. But perhaps most importantly, we can now negotiate trade deals with countries like Bangladesh, and we can allow people in Bangladesh to come and work here without being constrained by European Union rules. So I think it's a remarkable achievement by Michael Frost and Boris Johnson. Thank you. We'll come back to you. Let's hear from Firoz. What's your take? We know that Labour Party has actually to some extent acknowledged and accepted this bill, and there's a strong likelihood that in Parliament on 30th, I believe, Labour Party is actually going to agree to this deal and give the go-ahead to Mr. Johnson. Yes, thank you, Miapa. I know, yeah, Wednesday we are going to actually, support this anyway. But I disagree with some point with Paul, my colleague. In terms of certain, this is a thin agreement, very thin agreement. We could have done better. But now we don't want to be aside. We want to actually build on this. And obviously, now that we have a deal, we want to make sure that we actually do something with better in terms of negotiation and our business. But I will come back to some of the points that Paul said. In terms of trade, the finance, which is a key service area of ours, that is not actually dealt with properly because we are still in a sort of a binding. In terms of holidays, Paul said, yes, we can go there, but for 180 days. We had a problem. We had a heat card, which is like when we go there, our health service, that was taken care of. Now that will be, they are actually proposal that this will be replaced with a new sort of global card. But again, there is a problem, you see, in terms of. So does that mean that we have to pay for our health insurance if we go to Europe and get ill or fall ill? Obviously, that is the. I mean, because if that is replaced with a new card, I don't know how that we have to yet to see. In terms of your mobile, when you go Spain or Madrid, you call here roaming free. Then now there will be a charge. So roaming charge is there. In terms of study, when we, our children here, or we all actually benefited going German or, France or, Barcelona and study there. But now that will be actually curtailed. You can't actually do that. Northern Ireland can do, but that will be replaced by another sort of, package. Now, these are some of the hindrances that we will have. But again,
to disagree, because it was a thin agreement and in terms of business, but I'll just want to highlight that we, although we don't want that one, but there's what we say, no deal, having a deal is better. So there's something, and we but we did hear that bad deal is, we are better off with no deal than a bad deal. No, So does your party believe that this is a bad deal, or this is a deal that we can live with? Well, my party's stand is this is a deal because there was no deal, and the Boris actually wanted to go without a deal. But now, because there is a deal, so we try to actually now build on this in terms of all the like no tariffs. But you see, in terms of although there is no tariff, you see what happened when France a few days ago stopped going inside. So we had about 5,000 lorries was in park there. So now you'll see so many bureaucracy of work in terms of your paperwork, how invoicing and all this going. I think it will be very difficult, and the government wasn't prepared for this, and I don't think so they're still prepared for that. Paul, coming to you, your government has been promising that you will be able to save so much money with this deal, or coming out of Brexit or coming out of EU, that you would be able to support NHS with a big amount of financial support in the years to come. Are we actually going to be able to see that? Well, I think, we're seeing this already. It's because we've managed to strengthen the economy over the last 10 years that we're able to invest a huge amount of money in the health service now to combat and defeat COVID-19. We will be £18 billion a year better off by not paying into Europe, but we are supporting some areas of close cooperation within the agreement itself. In terms of roaming charges, all the operators said they're not going to have roaming charges applied to mobile phone calls across Europe. There's no real change there. And Frost is right, we've now replaced Erasmus with the Turing scheme, and that will reach more people, and more importantly, it'll reach more low-income people than the Erasmus scheme did, because Erasmus was largely the preserve of the better off and didn't reach enough ordinary students. So a better funded health service and a brighter future for our country. So how are you going to deal with the staffing issue? Especially in the NHS, because the worries and the concerns are that hospitals across the United Kingdom, they rely heavily on EU doctors and nurses and lots of other practitioners. So how exactly that issue will be addressed? And do we believe, or do we have evidence that the current government has actually addressed that issue sufficiently and on time? Well, firstly, European doctors and nurses can still come and work in the UK by applying for a visa and other point scheme. But we're now able, on our own right, to recruit doctors from India, from Bangladesh, from across the world, without being constrained by European rules. In actual fact, we should find it easier to recruit more health staff than we did before. What about staffs across the hospitality sector? I think in that area, the challenge is that the minimum income is about £20,000, and not a lot of staff in that sector currently earn that money. I know that within the Indian restaurants, the Bangladeshi restaurants, they are struggling even now to recruit Bengali chefs. Now that we write our own rules, I'm hoping we can actually be more liberal and recruit some of those skilled catering staff that we need to run that important part of our economy and our industry. But does that mean that we are going to actually see a much more relaxed position from the government in terms of immigration? Because since your party has been in power, we have seen very, very tight immigration policies in place, which actually affected the BME community the most. Well, I think what this government's going to do now is recruit from across the world. So we will end up with a more diverse and more inclusive immigration policy. I want to see students from across the world coming here. Let's hear from Firoz. Firoz, what's your view on immigration especially?
Well, And before Brexit, we did hear lots of promises, especially from Priti Patel and her associates, and also from Mr. Johnson, that immigration will be relaxed to an extent where we will be able to bring chefs and lots of hospitality workers from Bangladesh and the subcontinent. And we have been then afterwards told that all those promises were actually false promises. Well, I don't know yet to see, but I've seen the bill. There is for Tier 2, which is Paul duly rightly said, there are some relaxation. There are some opportunity for people to come from around the world, which is like Australian style visa. The point. Yeah, but we do not need staff or chefs from around the world. We need staff or chef from Bangladesh who would understand the cooking and our style of food. I think there is a provision which I've seen actually. They actually, the threshold now for the salary as well gone down. So we can actually non-skilled worker. We can actually. There is a provision there, but again, we'll have to see once this is started, which is from January, 21st, next within a few days. But in terms of all of the union leaders here, GMB, Unison, Unite the Union, everybody says, although it's a thin deal, but again, we will actually have problem with workers in terms of our, like you said, Paul was saying that people can come here still, but they actually curtail the automatic right of the professionals like doctors and engineers when they come. They have to go through the rigorous process that Bangladeshi people, when they come, a doctor come from Bangladesh, he have to go through PLAB and the English test, which is C2 and C3 level, which is a bit higher, and complication. It actually, the bureaucracy, and it makes delay. We can't get stuff very quickly. But again, now that it's done, we have to see what would happen. But one thing, there was another big problem, which is our security. You see, security, we have the access of free database from Europe. Now we wouldn't have that. We have to request for it. And like America sits on, Europol, we have to sit similar, like that. So again, security, I think there wouldn't be problem. Again, we are going to inherit this till 24, an election comes. So we have to see how it works. But in terms of, there will be a lot of complication. Anybody you ask in terms of business, I think personally seen what happened 2 days ago in the Dover and all this chaos that happened. Again, I think we could have actually managed better and negotiated further. Now, I don't know. Let's see how it works. But again, this wasn't a good deal. Okay. Paul, if I may come back to you, in relation to, you said that the staffing, especially in terms of NHS, staffing issues will be addressed by opening the market to professionals across the world, but as Firoz said, that they will have to compete in the same way as any medical professionals would have to compete, going through BLAB and going through lots of other pathways that they will have to come or go through. So especially in this situation when we are actually going through a significant challenge in NHS, do you feel that people of United Kingdom have the confidence on the current government that they have the plan or the interim strategy in place to address this issue, taking into consideration how badly and messily the current government has managed the COVID management? Well, firstly, I challenge your assessment of the COVID management as bad and messy. I think they've done a remarkable job and responded very quickly to an ever-changing scene, and I pay tribute to our health service workers and those involved in combating this dreadful virus. I think it's a good thing that we can now recruit from across the world. I think it's a good thing that those staff have to compete to get the jobs. I want us to have the very, very best doctors across the world. What I don't want us to be doing is to go into single countries and taking all their health staff. There was a huge challenge in the developing world where qualified medical staff leave to work in America, work in Europe, and their local services are under-resourced. We need to develop partnerships to support the education. Sorry, Paul, if I may come back, I mean, obviously the concerns, Please. as Firoz said, because the deal was done at such a last minute, you do not have time to
put any interim measures in place. Everything with this government, I mean, as Firoz said, is in the last minute, lastminute.com. You did the deal at the last minute. You're at the last minute saying everything is cancelled, go home, or, do not come out. And again, everything seems to be very, very unplanned in relation to this new COVID strain. Your government knew about it from September, but didn't do anything about it until the very last minute when things actually go beyond their control. So do you believe that the concerns the public have about the government's lastminute.com business, this is unfair or unrealistic? 80% of the public thought the government had done the right thing recently, and I agree with them. Where did you get that? Where did you get the data that 80% of the people of United Kingdom feel that government has done a good deal? That was a recent poll published just before Christmas, and I'll send you the details, Ermi. Okay, good to know, absolutely. Okay, sorry, go on. So the public think we've done a good job, we've made the right choice at the right time. We aren't controlling this virus, we're having to react to it. That's the nature of a virus. So I think the confidence in the government is at an all-time high, particularly having got this deal through. And you say at the last minute, negotiations with Europe are always like that. And the fact we've actually stuck at it and got a deal is to be commended. And I'm very pleased that Keir Starmer agreed to support it before he'd read it. Firoz. Well, I think this government, I've been telling, I came to your show previously as well. Always I actually say that the government actually took all the time, they took the decision wrong. Every time you see we wasn't, locked down, it wasn't properly done, it wasn't done so quick. In terms of, again, tier 4, tier 3, you see, you can ask the people around the country. Because what we need to do, you have to take the decision at the right time. You have to show leadership in the right time. And everything in terms of vaccine management as well, I don't know how it will work. But again, there's another, we had problem with PPE, we had problem. So I don't want to go into those details. Yes, now what we can do at such a moment of significance now, we can't be in the sideline. That's why our leader and our Labour's stand is that we actually accept this deal, go on about and work with this and see how we can better the life of NHS and the people's work, job, unemployment. You see, there's so much unemployment as well, and universal credit. People are registering I don't know. It's yeah, people are losing jobs. So what we need to do, we need to actually now better manage, better plan, which I think, like Paul said, that in terms of opinion poll, and there is different polls anyway. But now, one thing I will say that nobody can hold account to the other people except number 10. They have to actually hold account. Anything happens, it actually number 10's fault. Why? Because he took the decision, the government took the decision at the end. Now you see what's happening today. You see yesterday there is about 7,000, cases and, called to the ambulance, which was last year, it was, less, like 4,000, last Boxing Day. So this is increasing. So what we need to do, we need to take another measures. I don't know what we're going to take now. It's delaying. And you'll see, I don't know if you were driving by, I was driving and I was listening, few people talking, and I've seen there all the health advisor and everybody is saying take measures like in terms of school, in terms of lockdown. Thank you. We really have to finish. Paul, in 30 seconds, what would be your concluding remarks to our viewers? I want to agree with how do we bring the country united? This is the start of a new relationship between Britain and Europe and Britain and the world. People like myself and Firoz need to work together for the benefit of all our constituents across London and across the UK and build a better future for the generations that come after us. And I look forward to us all doing that. And I suggest we start with the current in the lane who wants it. You can be my guests and we can test their Bengali chef. Thank you, Firoz. 30 seconds, yeah. Thank you, Urmi. I think at the moment, the thin deal, whatever, we need to actually accept that and move on
and see how we can actually improve the quality of our life, everybody's life. থ্যাংক ইউ দর্শক, ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি। আমাদের সঙ্গে দুজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ থাকবেন, তারা কোভিড নিয়ে কথা বলবেন দ্বিতীয় পর্বে। ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন।
হুম। যারা এইমাত্র আজকের আলাপচারিতার দ্বিতীয় অংশে যোগ দিলেন তাদের জন্য নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং বিলেটেড মেরি ক্রিসমাস। আমাদের 2020 সালের আজকের শেষ আলাপচারিতায় আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করি আগামী বছর 2021 সাল আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সুন্দর করবে, স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে এবং নিশ্চিত করবে, নিরাপত্তা দেবে। এই পর্বে আমাদের সঙ্গে দুজন বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ যোগ দিচ্ছেন, একজন ডাক্তার এবং একজন রিসার্চার। তাদের কাছ থেকে জানতে চাইব করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে। আমাদের সঙ্গে অক্সফোর্ডের রিসার্চার যোগ দিয়েছেন ডক্টর আকরাম। ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর আকরাম আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে। ভার্চুয়ালি তিনি রয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ আমাকে সাথে নেওয়ার জন্য। আমি শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে বলছি। স্যার শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে, এবং আমাদের সঙ্গে আর একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, কনসালটেন্ট ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ। ইমতিয়াজ, আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ উমিয়াপা। প্রথমেই আমি ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ আপনার কাছে জানতে চাইবো যে করোনা পরিস্থিতি বিশেষ করে হাসপাতালগুলোতে আপনারা কিভাবে দেখছেন। আমরা জানি যে যে সমস্ত ডেটা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরা হচ্ছে সেখানে করোনা পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং মানে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে লন্ডনের বিভিন্ন অংশে। তো হাসপাতালগুলোতে আপনারা কি ধরনের অবস্থা দেখছেন? আপনি জানেন যে এখন করোনা ভাইরাসের একটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে কোভিড-19, যার সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক বেশি, এইটুকু আমরা জানি। কিন্তু এই ভাইরাস আসলে আরো বেশি মারাত্মক মানুষের আগের কোভিড-19 এর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কিনা সে বিষয়টি নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের জানা মতে কোনো এভিডেন্স এখনো আসেনি যে এটা আরো খারাপ, কিন্তু খুবই দ্রুত ছড়াচ্ছে এবং যার ফলে আপনি দেখছেন গত কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ধরে লন্ডন, ইস্ট লন্ডনে এটা বেড়েছে। তার প্রভাব আমাদের হসপিটালগুলোতে পড়ছে এবং হসপিটালগুলোতে আমাদের অকুপেন্সি, আমরা যেটা ভেবেছিলাম গত ফার্স্ট ওয়েভের অভিজ্ঞতায় আমরা হয়তো নানা রকমের যে পন্থাগুলো আমরা নিচ্ছি, যে আমাদের যখন গ্রিন জোন, অ্যাম্বার জোন, রেড জোন করে আমরা পেশেন্টগুলোকে আলাদা করতে পারবো এবং আমরা মোটামুটি একটা চালু রাখতে পারবো স্বাভাবিক অন্যান্য কার্যক্রম। যেমন আমি ক্যান্সার নিয়ে কাজ করতে, ক্যান্সার সার্জারি আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা হয়তো চালু রাখতে পারবো, কিন্তু এখন আমাদের পেশেন্ট সংখ্যা এত বেশি হয়েছে, গত সপ্তাহ থেকে আমরা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি ক্যান্সার সার্জারি। নন এসেনশিয়াল সার্জারি তার আগেও বন্ধ হয়েছে, ক্যান্সার সার্জারি গুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেগুলো একেবারেই না করলে না। এই রকমের বিষয়গুলো করছে। দু রকমের ব্যাপার আছে, একটা হচ্ছে আপনার যে পেশেন্টের সংখ্যা বাড়ছে, আর একটা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছে এবং ফলে তাদের অনেক সময় সেলফ আইসোলেশন যেতে হচ্ছে, তাদের পরিবারের কেউ কোভিড পজিটিভ হচ্ছেন বা তারা কোভিড পজিটিভ হচ্ছেন। এবং এরপরে রয়েছে আমাদের উইন্টার প্রেশার। স্বভাবতই আমাদের এই সময়টাতে আপনারা জানেন বছরে এমনিতে এনএইচএস অনেক চাপ থাকে, তার উপরে কোভিড-19 এর নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসার ফলে পজিটিভ পেশেন্টের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই আমরা অনেক আক্রান্ত হচ্ছি এই কোভিড-19 এবং আমাদের ব্লাড প্রেশার। তো তাতে মৃত্যুর হার কিন্তু আমি বলবো না বেশি গতবারের তুলনায়, কিন্তু আক্রান্তের হার বেশি, আমাদের হসপিটালের অকুপেন্সি বেশি। এটা দু রকমের একটা হতে পারে, একটা হচ্ছে যে নিউ ভ্যারিয়েন্ট আসছে সেটা আমাদের আক্রান্ত করছে বেশি, আরেকটা হচ্ছে আমরা বেশি বেশি টেস্ট করছি। আগে আমরা জানতাম না, হয়তো একটা ওয়ার্ডে আক্রান্ত অ্যাসিম্পটোম্যাটিক পেশেন্ট যেটা আমরা বলতে যাদের কোনো সংক্রমণের কোনো লক্ষণ নেই, তারা হয়তো ছিলেন, আমরা টেস্ট করে জানতাম না, এখন আমরা জানছি। ফলে জানা মাত্রই আপনাদেরকে আইসোলেশন রাখতেন। নানা রকম নানাবিধ ব্যাপার রয়েছে এইগুলোতে। তারপরেও ওভারঅল আমাদের ভীষণ রকমের একটা প্রেশার রয়েছে। আজকে আমাদের একটা আর্জেন্ট, আমাদের এই হসপিটালে আমাদের যে জয়েন্ট যে ট্রাক, সেখানে যে সবার ছুটি ক্যান্সেল করতে বলা হচ্ছে, যা তারা যেন তাদের কাজ ফেলে, মানে ছুটি ফেলে কাজে চলবে। তো অবশ্যই প্রচন্ড রকমের একটা চাপে আমরা রয়েছি। ইমতিয়াজ, একটু থামাচ্ছি আপনাকে। আমরা এই যে বেশি সংখ্যক পেশেন্ট দেখছি হাসপাতালে, বিশেষ করে তাদের বয়সের কি আমরা আগের লকডাউনে যে ধরনের
রোগীদের বয়স দেখেছিলাম, যে ধরনের সমস্যা দেখেছিলাম, আমরা কি এবারও সেই ধরনের এক বয়স সীমা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই ধরনের সমস্যাই দেখতে পাচ্ছি? বিশেষ করে আমরা যেটা শুনেছিলাম যে শ্বাসকষ্ট নিয়ে বেশিরভাগ রোগীরা ভর্তি হচ্ছিলেন, তা আমরা কি এবারও সেই ধরনের সমস্যাই দেখতে পাচ্ছি যারা হাসপাতালে আসছেন? সমস্যাটা একই রকম প্রায় রয়েছে, তবে আইকিউ যেটা বলি আমরা অনেক গ্রেড 2 গ্রেড 3, তো গ্রেড 2 লেভেলে আমরা এটা ম্যানেজ করতে সক্ষম। হ্যাঁ, আমাদের আইকিউ যখন আমরা অনেক বেশি রকমের আগের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বেশি আইকিউ বেডটাকে আমরা চেক করতে পারছি, ফলে যে কারণে আমরা সাপোর্ট পেতে পারছি বেশি। ক্যারেক্টারিস্টিক্স মোর অর লেস সেম, ওইভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখনো 80 বেশি মানে যাদের বয়স বেশি তারাই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে, এবং যাদের অন্য রকমের স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে তাদের সমস্যা হওয়া মানে এই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি। সেই সমস্ত লক্ষণগুলো একই রয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের সংখ্যাটা বেড়ে গেছে, সেই অনুপাতে কিন্তু রোগীরাও মানে হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে, এবং তাতে আমাদের চাপটা বাড়ছে। আসছি আপনার কাছে ডাক্তার আকরাম, আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে এই যে নতুন ভ্যারিয়েন্টটা বেরিয়েছে যেটা আমাদেরকে আতঙ্কিত করছে, এবং শুধু আমাদেরকে নয় বিশ্ব জুড়ে যুক্তরাজ্যের একটি শঙ্কিত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিমান সীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং বাণিজ্য বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হবে ভবিষ্যতে। তো এটা কি একটা আনইউজুয়াল সিচুয়েশন যেখানে ভাইরাস মিউটেড হচ্ছে বা ভাইরাস নতুন একটি মানে ধরন গ্রহণ করছে, নাকি ভাইরাসের জন্য এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া বা এটি একটি কমন প্রসেস? ধন্যবাদ উমি আপা, এটা খুব সুন্দর একটা কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি অনেকের মাঝেই এই কোশ্চেনটা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী ঘুরপাক খাচ্ছে আসলে। এখন যে ভাইরাসটা করোনা ভাইরাস, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা মেসেঞ্জার ভাইরাস, আরএনএ ভাইরাস। আরএনএ ভাইরাসের যে একটা ক্যারেক্টার, তারা হচ্ছে নিয়মিত তাদের রূপ বদলায়। আমরা যেটাকে সায়েন্টিফিক ভাষায় বলি যে তাদের একটা স্পন্টেনিয়াস মিউটেশন হয়। মিউটেশন মানে হচ্ছে জেনেটিক পরিবর্তন, আর এই জেনেটিক পরিবর্তনের কারণে তাদের প্রোটিনের পরিবর্তনও করে এবং তাদের ক্যারেক্টারেরও পরিবর্তন করে। তো সার্স-CoV-2 যে নোভেল করোনা ভাইরাসটার 4000 বার কিন্তু মিউটেশন হয়েছে ওদের স্পাইক প্রোটিনে। যে স্পাইক প্রোটিনটা হচ্ছে এই ভাইরাসের একটা হাতিয়ার, যেটার মাধ্যমে ভাইরাসটা আমাদের কোষের গায়ে লেগে যায় এবং আমাদের কোষের ভিতরে ঢুকে সংক্রমণ করে। এই প্রোটিনটাতে এই গত নভেম্বর মানে গত বছরের শেষের থেকে এখন পর্যন্ত 4000 বারের মিউটেশন হয়েছে। কিন্তু এই মিউটেশন নিয়ে কিন্তু মানে বিজ্ঞানী মহল এত চিন্তিত ছিলেন না এতকাল। হঠাৎ করে এবারকার যে মিউটেশনটা হয়েছে যুক্তরাজ্যে, এই মিউটেশনটাকে বলা হচ্ছে একটা ক্লাস্টার পলিজেনিক মিউটেশন। কেন এটা বলা হচ্ছে, এটা একটা কঠিন শব্দ, আমি একটু সহজ করে বলি যে এক্ষেত্রে 17টা জিনের পরিবর্তন ঘটেছে, 17টা মিউটেশন ঘটেছে এই স্পাইক প্রোটিনে। সাথে আরো কিছু মিউটেশন ঘটেছে, সেটা অত মাথা ব্যথার কারণ নয়, কিন্তু কারণটা হচ্ছে এই 17টা মিউটেশন একই সাথে একই সময় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হয়েছে, যেটা আমরা জানি যে সাউথ এন্ড সাউথ ইস্ট ইংল্যান্ড এবং লন্ডনের যে জায়গাটা, এই জায়গাটায় যে মিউটেশন হয়েছে এবং এই মিউটেশনটা ফাংশনালি অ্যাক্টিভ। তার মানে এই মিউটেশন হওয়ার সাথে সাথে এই ভাইরাসটার সংক্রমণ 70% বেড়ে গেছে। তার মানে খুব দ্রুত সংক্রমণ বিস্তার করছে ভাইরাসটা, এবং দেখা যাচ্ছে যে এই মিউট্যান্ট ভাইরাস বা এই নতুন স্ট্রেনের যে ভাইরাস, এটা দিয়ে এই যে লন্ডন এবং সাউথ ইংল্যান্ডের যে জায়গাটায় সেপ্টেম্বরে দেখা গেল যে 20% মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত, অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বরে এটা 70% আক্রান্তের ভিতরে পড়ে গেল। তার মানে যারাই আক্রান্ত হচ্ছে তাদের 70%ই এই ভাইরাসটা দিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে। এবং আরো বেশি ডিপ গবেষণা যখন করা হয়েছে, তখন দেখা গিয়েছে যে এই ভাইরাসটার যে মিউটেশনটা হয়েছে সেটা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হয়েছে। যেসব জায়গায় মিউটেশন হলে সাধারণত ভাইরাসটা বেশি ছড়াতে পারে, ভাইরাসটা ভিরুলেন্সি বেড়ে যেতে পারে, মানে বেশি রোগ তৈরি করতে পারে, এবং সবচেয়ে খারাপ খবর হচ্ছে এতে করে ভ্যাকসিন ফেলও হতে পারে, ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমেও যেতে পারে। আমি কোনো প্যানিক সৃষ্টি করছি না, বাট একটা সম্ভাবনার কথা বলছি। তার পেছনে কারণ হচ্ছে, এবং এই কারণেই কিন্তু একটা কনসার্ন, সারা হোল ওয়ার্ল্ড একটা কনসার্ন এই ব্যাপারটা নিয়ে, যে যতগুলো ভ্যাকসিন এ পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে, শুধুমাত্র এই চায়নার যে কিল ভাইরাস ভ্যাকসিন ছাড়া যতগুলো ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে, সবগুলো টার্গেটই কিন্তু এই স্পাইক প্রোটিন।
আর এই যত মিউটেশন ঘটেছে এগুলো ঘটেছে এই স্পাইক প্রোটিনে, এবং স্পাইক প্রোটিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা যেটাকে আমরা বলি রিসিপ্টর বাইন্ডিং ডোমেইন, এই জায়গাটা ভাইরাসের কার্যকারিতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। এবং ভ্যাকসিনের যে নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি আমরা হয়তো অনেকেই শুনে ফেলেছি, এই নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি কাজ করে এই রিসিপ্টর বাইন্ডিং ডোমেইনে। এই জায়গায় একটা মারাত্মক পরিমাণের মিউটেশন ঘটেছে। এই সব কিছু মিলিয়ে একসাথে যেহেতু এতগুলো মিউটেশন হয়েছে, সেহেতু এটা সবারই একটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার একটা কারণ হচ্ছে আমরা সবেমাত্র ভ্যাকসিন তৈরি করেছি, সবেমাত্র রোল আউট শুরু করেছি। এই মুহূর্তে যদি এই ভাইরাসটা ইউকে ছেড়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে যদি আল্লাহ না করুক যদি ভ্যাকসিনটার কার্যকারিতা কোনো না কোনো ভাবে নষ্ট হয়, তাহলে আবার একটা ব্যাপক প্রবলেম হবে। এটাই হচ্ছে মেন কনসার্ন, মেন সমস্যা। ভাইরাসের মিউটেশন নতুন না, কিন্তু এই যে ক্লাস্টার মিউটেশন কথাটা বললাম ইউকেতে ধরা পড়েছে, এখন অবশ্য ছড়িয়ে পড়েছে কয়েক জায়গায়, এটাই মেন সমস্যা। কিন্তু ফাইজারের যে ভ্যাকসিনটার কথা আমরা অবশ্যই এটা ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে, তো তারা কি এই পরীক্ষাটি না করেই এই ভ্যাকসিনটি বাজারজাত করছে? এই যে বললাম যে এই মিউটেশনটা সেপ্টেম্বরে ফার্স্ট ধরা পড়েছে যুক্তরাজ্যে, তারপরে ডিসেম্বরে এটা 70% মানুষের ভিতরে, মানে প্রায় এখন 70% মানুষের ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে। সো এই মিউটেশন, এই নতুন যে ভ্যারিয়েন্ট ভাইরাসটা, এটা এখন একদম নতুন। ফাইজারের যে ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে এবং পরীক্ষিত হয়েছে, তাতে প্রায় তারা 12-13টা পূর্ববর্তী মিউটেশনের উপরে পরীক্ষা করেছে। তার মানে এই সেপ্টেম্বরের আগে যতগুলো মিউটেশন ছিল ফাইজারের ভ্যাকসিন সবগুলো প্রধান মিউটেশনের উপরে পরীক্ষা করেছে, পরীক্ষা করে দেখিয়েছে যে তাদের ভ্যাকসিনটা ওই মিউটেশনের উপরে কার্যকরী। তার মানে ওই যে নতুন যে মিউটেটেড ভাইরাসগুলো ছিল আগে, সেগুলোর উপরে কার্যকরী। কিন্তু এখন যে রিসেন্ট মিউটেশনটা হয়েছে, এটা তো ফাইজার এখন পরীক্ষা করছে। ওরা বলছে ওদের মাত্র 10 দিন সময় লাগবে, 10 থেকে 14 দিন সময় লাগবে এই পরীক্ষাটা করতে। এখন তারা এই পরীক্ষাটা করছে। এটা খুব সহজ একটা পরীক্ষা। যাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে তাদের শরীর থেকে, রক্ত থেকে সেরাম নিয়ে এই যে নতুন যে ভাইরাসটা আসছে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। যদি ওই ভ্যাকসিনেটেড মানুষের শরীরে যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয়েছে এই নতুন ভাইরাসটাকে ধ্বংস করতে পারে, তাহলে কিন্তু ইউরেকা ভয়ের কোনো তাহলে এই ভাইরাস, এই ভ্যাকসিনটা 100% ইফেক্টিভ। কিন্তু একটু জানতে চাইবো ডাক্তার আকরাম, এই নতুন ভাইরাসটির সংক্রমণের হার অতি দ্রুত, কিন্তু এটার ইমপ্যাক্ট মানব দেহে কি ততটাই ক্ষতিকর যতটা এই বর্তমান কোভিড ভাইরাসটি হচ্ছে, কিংবা তার মতনই একই রকম ক্ষতিকারক এই ভাইরাসটিও? মানে এর বেশি ক্ষতিকারক কোনো এভিডেন্স তো আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত নেই। এখন পর্যন্ত নাই, কিন্তু একটা মাথা ব্যথার কারণ আছে, আমি একটু বলি। একটা ভাইরাসের মারাত্মক কিংবা সে নমনীয় কিংবা কতটুকু ক্ষতিকর, এটা আমরা বুঝতে পারি দুটো ক্যারেক্টারের উপরে। একটা হচ্ছে সে কত দ্রুত বিস্তার করে, আর একটা হচ্ছে সে কতটুকু খারাপ রোগ তৈরি করে, সে কি সিভিয়ার ডিজিজ তৈরি করে কিনা। এখন যে মিউটেশনটা হয়েছে, এই মিউটেশনটারে এখন পর্যন্ত দুটো জিনিস আমরা বুঝতে পেরেছি। একটা হচ্ছে এই ভাইরাসটা দ্রুত সংক্রমণ বিস্তার করে, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। একটা জায়গায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই ভাইরাসটার ভিরুলেন্সিটার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভিরুলেন্সিটা মানে হচ্ছে রোগটাকে সিভিয়ার করে কিনা, রোগটা আরো মারাত্মক পরিমাণে করে কিনা। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসটা মৃত্যু হারে কোনো তারতম্য করেনি। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসটার ভিরুলেন্সে কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যদি বেশি পরিমাণে মানুষ আক্রান্ত হয়, তাহলে কিন্তু ওভারঅল মৃত্যুটা বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মৃত্যু হার বাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ভিরুলেন্স না বাড়লেও শুধুমাত্র ইনফেকশন বেশি হওয়ার কারণে আমরা কিছুটা বেশি মৃত্যু দেখতে পারি ইন ফিউচার। তো এখন পর্যন্ত ভাইরাসের ভিরুলেন্সে বা এর 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 যেটাকে বলা হয় ক্ষতিকার প্রভাবে অতটা চেঞ্জ হয় নাই, শুধুমাত্র বিস্তার হচ্ছে। কিন্তু গবেষণা এখনো চলছে, আমরা 100% শিওর না যে আসলে আমরা আলটিমেটলি কি দেখতে পারবো। ইমতিয়াজ, আপনার কাছে একটু আসতে চাচ্ছি। আমরা এখন যেটা বেশি করে জানতে পারছি যে নতুন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বা ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে, ইয়াং পিপলের মধ্যে, বিশেষ করে সেকেন্ডারি স্কুল এজ কিংবা কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই করোনা ভাইরাসটি সংক্রমিত হচ্ছে। যেই তথ্যটি বা যেই বিষয়টি আমরা আগে অবহিত ছিলাম না, আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে তথ্য আমরা পেয়েছিলাম যে এই জেনারেশনটা বা এই কোহর্টটা সেফ। তো আপনারা হাসপাতালে কি দেখছেন? তো নতুন ইয়াং জেনারেশন কি অ্যাকচুয়ালি ক্রনিক ইলনেস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে? না, অতখানি নয়, না সেরকম দেখা যাচ্ছে না। তবে যেটা হচ্ছে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক ক্যারিয়ার বলে যে জিনিসটা আছে, এদের আগে যেমন লক্ষণ হয়তো ছিল, কিন্তু লক্ষণ না থাকলে আপনি টেস্ট করতেন না। এখন তো আপনার টেস্টের ক্যাপাবিলিটি বেড়ে গেছে। আমরা তো কোভিড টেস্ট এখন অনেক বেশি
মানে সবাই পাচ্ছেন, ফলে আপনার এটার ডায়াগনোসিসটা বেড়েছে। তার উপরে আমাদের নতুন ভাইরাস যেটা বলছেন স্ট্রেইন, সেটা তো আক্রান্ত করছে আরো বেশি। তো মোটামুটি এখন পর্যন্ত ইয়াং জেনারেশনের উপরে ওইরকম করে অন্য রকমের কোনো ক্ষতিকর বা খুবই সাংঘাতিক একরকমের যে 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 প্রভাব এই ভাইরাসের সেটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অধিক বেশি বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। সেটা তো তার অনেকগুলো নানাবিধ কারণ রয়েছে, ভাইরাসের স্ট্রেন থেকে শুরু করে নতুন আমরা বেশি পরীক্ষা করছি, এসব মিলে। এবং অবশ্যই আমরা এবার স্কুল খোলা রেখেছি, স্কুলের মধ্যে ছড়াচ্ছে, নানাবিধ কারণ রয়েছে, সোশ্যাল ফ্যাক্টরও রয়েছে। ইমতিয়াজ, আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আমরা ইতিমধ্যে এই ভ্যাকসিন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক কিংবা বিভিন্ন ধরনের ভয় শঙ্কার কথা আমরা শুনেছি, এবং অনেকেই আমরা জানি যে এই ভ্যাকসিনটি নিতে যাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বা যাদেরকে অফার করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই ভ্যাকসিন নিতে অস্বীকার করেছেন কিংবা নিতে চাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনার পরামর্শ কি হবে? ভ্যাকসিনটি কতটা নিরাপদ এবং আমাদের যাদেরকে অফার করা হচ্ছে তাদের নেওয়া উচিত কি উচিত না? অবশ্যই নেওয়া উচিত, কারণ আমাদের অনেক মোটামুটি একটা ভালো ডেটা রয়েছে যে খুব বেশি ক্ষতিকারক মানে এটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ওরকম নয়। এবং আমি নিজে নিয়েছি, আমার কোন রকমের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়নি। উল্টো ভাবে যদি চিন্তা করেন, যদি আমরা সত্যি সত্যি ভ্যাকসিনেশনটা না নিই তাহলে কিন্তু এই ভাইরাস ছড়াবে। যেমন ভাইরাস ছড়ানোর ক্ষেত্রে আর ফ্যাক্টর বলে একটা জিনিস আছে, যে একটা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষ কজন মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। ধরা যাক একটা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষ 3 জন মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে, তার মধ্যে যদি আমরা অন্তত 2 জনকেও ভ্যাকসিনেশন করতে পারি তাহলে ভাইরাস কিন্তু একজন থেকে একজনে যাবে এবং তাতে আমাদের এই সংক্রমণের মাত্রাটাও কমে আসবে। তো আমি অবশ্যই সবাইকে বলবো যে এই ভ্যাকসিনটা নেবার জন্য শুধু নিজের জন্য নয়, আমাদের যে কমিউনিটি রয়েছে, আমাদের যে সোসাইটিতে আমরা বাস করি, আমাদের সবাইকে হেল্প করার জন্য নিজের ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। দর্শক, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আপনি কে রয়েছেন এই মুহূর্তে? আপনার প্রশ্নটি কি? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার বয়স 84। হ্যালো, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আমরা শুনতে পাচ্ছি, বলুন। আচ্ছা, তো আমার বয়স 84। এখন আমার আজ 15-16 দিন হলো কিছু ড্রাই কফ, এত বেশি না, গায়েও এত বেশি ব্যথা না, বুকের মধ্যে একটু ব্যথা করে মাঝে মধ্যে। তো আমি এই যে প্যারাসিটামল খাচ্ছি, এবং তার মধ্যে আমি কি করবো? আমার কি করোনা হলো সেটা তো আমি জানি না, কি করবো? আমি কি করবো বলেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমাদের চিকিৎসক রয়েছেন। ইমতিয়াজ, আপনি কি উত্তরটি দেবেন? আমার মনে হয় আপনার যদি সুবিধা থাকে আপনি অবশ্যই একটা করোনা টেস্ট করানো উচিত। তাতে আপনার হয়তো চিকিৎসা দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, অন্তত আপনি জানবেন যে আপনার করোনা নেই বা আছে, তাতে আপনি সতর্কতামূলক একটা ব্যবস্থা নিতে পারেন। ধন্যবাদ। দর্শক, অবশ্যই আপনি শুনেছেন পরামর্শটি, আপনার করোনা টেস্টটি করানো প্রয়োজন। আমি ডক্টর আকরাম আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি। এই ভাইরাস নিয়ে যেটা আমি বলছিলাম ডক্টর ইমতিয়াজকে, আপনার অবস্থান কি হবে? আপনি আমাদের দর্শকদেরকে কি বলে আশ্বস্ত করতে পারবেন যে কতটা নিরাপদ এই ভাইরাস, এবং যে ধরনের বিভিন্ন গুজব কিংবা রটনা আমরা শুনছি যে অনেকেই বলছেন যে এই ভাইরাসটি যেহেতু এটা মানে বয়স্কদেরকে দিয়ে শুরু করা হচ্ছে, এটা তাদেরকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিংবা কি কারণে এই তাদেরকে দিয়ে শুরু করা হচ্ছে এটাও তারা বুঝতে পারছেন না, এবং মানে এই বিশেষ করে এই বয়স্ক ক্যাটাগরিতে কি ধরনের সাইড এফেক্ট হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো তাদেরকে আশ্বস্ত করবার জন্য আপনার বক্তব্য কি হবে? ধন্যবাদ। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ভ্যাকসিনের কথাটা বলছেন। সো দ্য ভ্যাকসিন যেটা শুরু করা হয়েছে ইউকের জন্য, বাংলাদেশের জন্য একটু ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি, আমেরিকার জন্য ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি। ইউকের জন্য যে প্রায়োরিটি বেসিস করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে 80 বছর অথবা তার চেয়ে বেশি বয়সের যারা বৃদ্ধ রয়েছেন, তার একটা সঙ্গত কারণ হচ্ছে ফার্স্ট ওয়েভ থেকে আমরা যেটা জেনেছি
যে মৃত্যু কিন্তু বেশি হয়েছে এই 70-80 বছর বয়সের বৃদ্ধদের, এবং বিশেষ করে যারা ওল্ড হোমে বসবাস করছেন এবং যাদের অনেক আনুষঙ্গিক আরো অসুখ বিসুখ রয়েছে। সো ভ্যাকসিনের যে বর্তমানের আমাদের বেশ কিছু টার্গেট রয়েছে। প্রাইমারি টার্গেটটা হচ্ছে টু সেভ লাইফ, তারপরে টার্গেটটা হচ্ছে একটা কমিউনিটিতে ইমিউনাইজেশন করা, ম্যাস ইমিউনাইজেশন। সো ফার্স্ট যেহেতু সেভ লাইফ, সেকেন্ড হচ্ছে সেভ হেলথ ওয়ার্কার, এবং থার্ড হচ্ছে ম্যাস ইমিউনাইজেশন। যেহেতু এই ফার্স্টে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, এটা তাদেরকে আমি তাদের জন্য একটা অনুরোধ করে বলি, যদি আপনার ভ্যাকসিনের অফার আসে, আমি এতদিন এই ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক পড়াশোনা করতে দেখছি, আমি আপনাদেরকে একটা অ্যাসিওরেন্স দিতে পারি যে এই ভ্যাকসিনটা সেফ। আপনাদেরকে গিনিপিগ বানানো হচ্ছে না, আপনাদেরকে প্রায়োরিটি বেসিসে দেওয়া হচ্ছে, কারণ আপনাদের যদি একবার করোনা ইনফেকশন হয়, আমাদের এভিডেন্স রয়েছে যে মৃত্যু হার অনেক বেশি, প্রায় 20-30% মানুষ মারা যায়। ধন্যবাদ। তো আপনাদের জীবন বাঁচানোর জন্যই কিন্তু ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছে, ধন্যবাদ। এবং ভ্যাকসিনের সেফটি প্রোফাইল খুবই ভালো। ধন্যবাদ ডাক্তার আকরাম, অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার ইমতিয়াজ আহমেদ, দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। অগ্রিম শুভ নববর্ষ। দর্শক, ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন।
শুভ সন্ধ্যা। যারা এইমাত্র আজকের আলাপচারিতার শেষ অংশে যোগ দিলেন তাদের জন্য শুভেচ্ছা এবং নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। 2020 সালের আজকের শেষ আলাপচারিতায় আমরা প্রথম অংশে আমাদের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছি, অর্থাৎ ব্রেক্সিট ডিল নিয়ে। দ্বিতীয় অংশে আমরা দুজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেছি এবং শেষ করতে চাই আমরা একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন কবি, সাহিত্যিক এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টের সঙ্গে কথা বলে, যাতে আমাদের বছরের শেষ অনুষ্ঠানটি আমরা আশার কথা দিয়ে, ভালোবাসার কথা দিয়ে এবং নতুন বিশ্বকে 2021 সালে কি করে দেখতে চাই এবং সেই নতুন বিশ্বের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যে আমাদের নিজেদেরকে কি করে প্রস্তুত করতে হবে সেই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে এ পর্বে যোগ দিয়েছেন আমার দুজন খুব প্রিয় মানুষ, ডক্টর সেলিম জাহান, অর্থনীতিবিদ। সেলিম ভাই, আপনাকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। আপনাকেও শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য উর্মি। আমাদের সঙ্গে আরও একজন অতিথি রয়েছেন এবং আমার অন্যতম একজন প্রিয় মানুষ, ভালোবাসার মানুষ, কবি, সাহিত্যিক এবং দ্য আর্ট ইন দ্য কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড 2020 যে বিশেষ সম্মান তিনি আমাদের জন্য বয়ে এনেছেন, কবি শামীম আজাদ। শামীম আপা, আপনাকেও শুভেচ্ছা এবং অগ্রিম নববর্ষের শুভেচ্ছা। উর্মি, অনেক শুভেচ্ছা, আমাকে ডাকার জন্য অনেক ভালো লাগে। এবং আমরা সেলিম ভাই আপনার কাছে যদি যাই, যে বিশ্ব 2020 সালে বিশ্বের অর্থনীতি নতুন একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্বের অর্থনীতি, শুধু যুক্তরাজ্যের কিংবা বাংলাদেশের অর্থনীতি নয়, বিশ্বের অর্থনীতি, বিশ্বের মানুষ নতুন একটি অবস্থার সম্মুখীন, নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তো 2020 সাল শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমরা আশা করেছিলাম যে 2020 সালের শেষ নাগাদ হয়তো আমরা নতুন বিশ্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করব, কিন্তু সেটাও এখন মনে হচ্ছে যে সেই স্বপ্ন এখনও বেশ কিছুটা দূরে আমাদের জন্যে। তো অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাইব, আগামীর বিশ্বকে অর্থাৎ 2021কে আপনি কিভাবে প্রেডিক্ট করছেন? আপনার প্রেডিকশনে 2021 আমাদের জন্য কি বয়ে আনবে? আমার মনে হয় যে উর্মি, যে কথাটি আপনি প্রথম বলেছিলেন যে এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং যে প্রতিবন্ধকতা আমাদের কাছে আছে তার রূপটি হচ্ছে বৈশ্বিক। সুতরাং এর একটা বৈশ্বিক দিক আছে এবং এর একটা দেশজ দিক আছে। আমার মনে হয় যে আমরা যদি আগামী 2021 সালের দিকে তাকাই, তাহলে দুটো দিকের দিকে তাকাতে হবে। একটা হচ্ছে অর্থনীতির দিক, আরেকটা হচ্ছে আর্থসামাজিক দিক। অর্থনীতির দিকে যদি তাকাই তাহলে বুঝতেই হবে যে এখন প্রবৃদ্ধির হার সব দেশেই বৈশ্বিকভাবেই কমে এসেছে, পড়ে এসেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি ম্রিয়মাণ হয়ে যায়, যদি শ্লথ হয়ে যায়, তো স্বাভাবিকভাবেই সেখানে মানুষের কর্মনিয়োজন, মানুষের আয় এবং মানুষের ব্যয় এগুলো আস্তে আস্তে কমে আসবে। সুতরাং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা সংকোচন আমরা বৈশ্বিকভাবেও দেখতে পাবো এবং দ্বিতীয়ত আমরা দেশজভাবেও দেখতে পাবো। দ্বিতীয়ত যে জিনিসটির উপর আমি জোর দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আর্থসামাজিক দিক। অর্থাৎ অর্থনীতির তো একটা সামষ্টিক দিক আছে, কিন্তু আর্থসামাজিক দিক থেকে মানুষের জীবনের উপরে প্রভাবটা কি পড়বে। আমি মনে হয় যে প্রথম যে প্রভাবটির কথা একটু ইঙ্গিত করেছি সেটা হচ্ছে কর্মনিয়োজন। যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি শক্তিশালী অর্থনীতিতে 1,30,00,000 লোক আজকে কর্মহারা। আমরা যুক্তরাজ্যে আমরা জানি যে প্রায় 30 লক্ষ লোক কর্মহারা। তো এই যে মানুষ তার চাকুরি হারাচ্ছে, চাকুরি পাচ্ছে না, বিভিন্ন জায়গায় কর্মে নিয়োজিত হতে পারছে না, এর প্রভাব পরিবারের উপরে পড়বে, এর প্রভাব খাদ্যের লভ্যতার উপরে পড়বে, পুষ্টির উপরে পড়বে, শিশুদের পরিচর্যার উপরে পড়বে, শিশুদের স্কুলে পাঠানোর উপরে পড়বে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে একটা পরিবারের উপরে যখন কর্মনিয়োজন সংকুচিত হচ্ছে তার একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে। দ্বিতীয়ত যে কথাটি খুব উঠে আসছে না, কিন্তু যে কথাটি আমি বারবার বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এই সংকোচনের ফলে, এই কোভিডের ফলে আসলে দারিদ্র্যের যে আপাতন এবং গভীরতা সেটা যেমন একদিকে বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অসমতা বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের উদাহরণ যদি দেই তাহলে এই কোভিড কারণে বাংলাদেশে নতুন করে 3 কোটি লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যেতে পারে এবং কোভিডের কারণে অসমতা যে বৃদ্ধি পাবে সেটা আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, কারণ এখন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটা শিক্ষাদান পদ্ধতি এসে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে শহরে
বা নাগরিক জীবনে যারা বসবাস করেন তাদের কাছে হয়তো তথ্য প্রযুক্তি লভ্য, গ্রামে যারা দরিদ্র, যারা প্রান্তিক আয় চলাফেরা করেন তাদের কাছে কিন্তু এটা লভ্য নয়। এবং এই যে একটা অসমতা শিক্ষাক্ষেত্রে বেড়ে যাবে, এর ফলে কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের আয়ের, সম্পদের, সুযোগের সবকিছুর অসমতা বেড়ে যাবে। আমি শেষ কথা বলছি একটি বিশেষ দিকে ইঙ্গিত করে, এবং সেটাও খুব একটা আলোচিত হচ্ছে না। সেটা হচ্ছে যে আমরা এবছর হয়তো খাদ্য লভ্যতা নিয়ে আমাদের কোনো রকমের বা খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে হয়তো আমাদের তেমন কোনো উদ্বিগ্নতা নেই, কিন্তু কৃষি খাতে যদি একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে, এবং বিশ্বের সব কৃষি খাতেই বিরূপ প্রভাব পড়ছে, তাহলে কিন্তু 2021-এর শেষ নাগাদ আমাদের যে খাদ্যের নিরাপত্তা সেটা বিঘ্নিত হতে পারে, এবং সেটা যদি চরম অবস্থায় যায় তাহলে 2022 নাগাদ হয়তো এক ধরনের দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যেতে পারে। এগুলো আমাদের সব নতুন বাস্তবতা, এবং এগুলো সবই প্রাক্কলন। আমরা কায়মনোবাক্যে আশা করি যে এর অনেক কিছুই ঘটবে না। নতুন নতুন অর্থনৈতিক যে সমস্ত কর্মকাণ্ড সেগুলো আসছে, এই যে আমরা বর্তমানে যে সংযুক্ত হয়েছি, বা শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তি নিশ্চয়ই আমরা ব্যবহার করব, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দরিদ্র মানুষ, প্রান্তিক মানুষ এই নতুন বাস্তবতায় এর কতখানি সুযোগ নিতে পারবে, এবং তাদের উপরেই কিন্তু বিরূপ প্রভাবটা সবচেয়ে বেশি পড়বে। আসবো আপনার কাছে ডক্টর সেলিম জাহান। আমরা শামীম আজাদ আপনার কাছে আসতে চাই। শামীম আপা, এই করোনা সময়ে আপনার বিভিন্ন কাজ কমিউনিটিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে, শুধু বাঙালি কমিউনিটিকে নয়, পুরো ইন্ডিজিনাস কমিউনিটিকে সাহায্য করেছে। আপনি একজন খুব কি বলবো, খুব ইতিবাচক মনের মানুষ, এবং এই অবস্থাকে আপনি কিভাবে দেখছেন, এই করোনাকালীন সময়কে, এবং 2021-কে কিভাবে, 2021-কে বরণ করে নেবার জন্য আমাদের কি ধরনের মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে? আচ্ছা, উর্মি এত সুন্দর করে আমার কথা বললেন, ওই জন্য ধন্যবাদ। যেটা বলতে চাই যে আসলে নিজেকে দিয়ে আমি যে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করেছি সেটা হলো এই যে মানুষকে যখন চূড়ান্ত দুর্বিপাকে ফেলা হয় তখন কিন্তু মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা আছে তার জন্য যে চেষ্টা করে তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং কিছু উপায় যে বেরোয় সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। যেমন এই সুযোগ আমাদেরকে প্রতিবন্ধী করে দিয়েছে, আমাদের এতদিনের না করা কাজগুলো করতে পেরেছি, না দেখা ভূগোলটা দেখেছি, না শেখা বিদ্যাগুলো আমরা রপ্ত করেছি। আমরা কি করেছি? আমরা অনেকেই কিন্তু নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি যে বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করেছি, আমাদের মধ্যে অন্ধত্ব রাখিনি, জ্ঞানের অন্ধত্ব রাখিনি। আমরা প্রযুক্তিবিদ্যা যারা জানতাম না, আমার মতো 60-70 বছরের মানুষ কাজে চলে এসেছে। এবং তারপরে সবচেয়ে বড় কথা, আসার কথা হচ্ছে আমরা মানুষের মূল্যটা বুঝতে পেরেছি। এত প্রতিনিয়ত আমরা হারিয়েছি, যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে কি মূল্য আমরা সেটা কিন্তু বুঝতে পেরেছি। সেই জন্য আমরা মনের থেকে নজর দিয়েছি। একই সময় সমস্ত কৃষ্ণ খুলে যাওয়ার জন্য শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আমরা একটা প্রতিযোগিতায় পড়ে গেছি। আমরা ভাষা নিয়ে প্রতিযোগিতা করেছি, আমাদের সংযোগটা কেমন তাই নিয়ে প্রতিযোগিতায় করেছি। কেবলই নাচ গান পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবে তার, আমরা আমাদের শিল্প সংস্কৃতিকে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করার জন্য কিছু বিষয়ে আমরা জ্ঞাত হয়েছি, এবং সেগুলো আমরা প্রয়োগ করতে পেরেছি, প্রয়োগ করে সফল হয়েছি। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে একটা বন্ধন শুরু হয়েছে, কারণ প্রযুক্তিবিদ্যা তারা জানেন না, পাশে এসে পাখিটা বসেছে, ছেলেটা এসে বসেছে, যে ছেলে হয়তো মায়ের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার সময় ছাড়া একটাই বলতো না। আরো সবচেয়ে ইতিবাচক ঘটনা হলো যে নারী কেন্দ্রিক বিশ্ব, সেটা কিন্তু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি একজন নারীর উপর কি ভার, এবং সে কিভাবে ঘর থেকে তা এত অর্জনের সাহায্য করে। তো আমি বলবো যে এই সমস্ত দিনগুলো খুবই ইতিবাচক, এবং শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে লাগতোই যে সেটাই করতে হবে। শামীম আপা,
একটু জানতে চাইবো, একজন সাংস্কৃতিক কর্মী, একজন সাহিত্যিক, একজন কবি হিসেবে যেটা ডক্টর সেলিম জাহান বলছিলেন যে এই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কিংবা বৈশ্বিক মন্দা কিংবা আর্থসামাজিক ভাবে প্রতিটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের উপর এই করোনা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি করবে এবং এর ফলে হয়তো আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেশি দেখব, মানসিক রোগের সংক্রমণ বেশি হবে এবং বিভিন্ন ধরনের মানসিক ডিপ্রেশন বলুন, আত্মহত্যার রেট বলুন, সবকিছুই হয়তো আমরা আগামীতে বেড়ে যেতে দেখব। তো সেক্ষেত্রে সাহিত্য আমাদেরকে কি করে এই অন্ধকার সময়ের মুখোমুখি, অন্ধকার সময় থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে, কিংবা একজন কবি হিসেবে, একজন মানে সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে আমরা কি করতে পারি যার ফলে আমরা এই অন্ধকার সময়ের মুখোমুখি হতে পারি একটা ইতিবাচক অবস্থান থেকে? আমরা শিল্প সাহিত্য করে আসছি সবসময়। শান্তির সময় একরকম শিল্প সাহিত্য হয়, যুদ্ধের সময় আরেক হয়, বিপদের সময় আরেক। আমাদের বাণী বলতে চায়, আমাদের প্রক্রিয়া বলতে চায়, আমরা লক্ষ্য স্থির করে এক একটা কাজ করি, বিভিন্ন লক্ষ্য দিয়ে একটি শিল্প নির্মাণ করলে হবে না। প্রতিটি শিল্প নির্মাণের অনুপরমাণুকে থেকে কাদের প্রতি করছি, কেন করছি, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য করলে, কোন বয়সের জন্য করছি, তারা কি পরিস্থিতিতে আছে, আমরা আমাদের সেই শিল্পের টুলস গুলো ব্যবহার করতে পারি। আমরা দেখেছি একাত্তরে শরণার্থী শিবিরের মধ্যে কিভাবে ছেলে মেয়েদেরকে ছবি আঁকা, গান ইত্যাদিতে যুক্ত করা হয়েছে, পড়ার মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে, কবিতা পড়া হয়েছে। এখানে ইউরোপে আমরা দেখেছি থেকে যখন মধ্যে কিছু মানুষকে আটকে দেওয়া হলো, আমরা সেই বাস্তু শিবিরগুলোতে কবিতা নিয়ে গেছে, বই নিয়ে গেছে, ভাষা অনুবাদ করতে তাদেরকে সাহায্য করেছি এবং তাদেরকে ছবি আঁকিয়েছি। তাদের মনের যে অবস্থা, সেই অবস্থা কাটাতে আমরা সাহায্য করেছি। আমি মনে করি শিল্পের শুশ্রূষার থেকে বড় শুশ্রূষা আর নেই, এবং শিল্প শুধুমাত্র মঙ্গলই করতে পারে, শিল্প কখনো অমঙ্গলে কাজে লাগে। সেলিম ভাই, আপনার কাছে জানতে চাইবো যে 2021-কে মোকাবেলা করবার জন্য বৈশ্বিক অবস্থান তো আমরা জানলাম, কিন্তু আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের কি ধরনের মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন? কারণ 2021-ও আমাদের জন্য কবে নাগাদ সেই শুভ বার্তা বয়ে আনবে আমরা জানি না। সুতরাং এই অনিশ্চয়তায় আমরা কি করে 2021-কে বরণ করবার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করব? খুব সুন্দর প্রশ্ন। আমার মনে হয় যে এই অনিশ্চয়তার মাঝেও কিছু আশার আলো দেখা যাচ্ছে, কারণ আমরা দেখেছি যে প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রতিষেধক দেয়া হচ্ছে এবং আশা করছেন সবাই যে আগামী বছরের হয়তো জুন জুলাই মাস নাগাদ এই প্রতিষেধক একটা বড় অংশের জনগণকে দেয়া যাবে। তা এখন মানসিক প্রস্তুতির কথা আপনি যেটা বলেছেন, এটা শুধু মানসিক প্রস্তুতি তো নয়, সর্বরকমের প্রস্তুতি নিতে হবে। একটি মানসিক প্রস্তুতি হচ্ছে ইতিবাচক একটি দৃষ্টিভঙ্গি রাখা। আমি জানি যে এই অবস্থাতে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা রীতিমতো কষ্ট। চারদিকে এত নেতিবাচক সংবাদ আমরা শুনছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মুষড়ে পড়ছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই যে বড় একটা অতিমারি যাচ্ছে, এটা নতুন নয়। 2020-এ এসে আমরা এটা দেখছি, 1918-তে সারা বিশ্বে কিন্তু এই জাতীয় অতিমারি স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছে। দুটো বড় বড় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের এই পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। তো সুতরাং একটা ইতিবাচক একটা দৃষ্টিভঙ্গি রাখা, এবং সেটা হচ্ছে যে একদিন এই যে অন্ধকার এবং অন্ধকারময় একটা সময়ের কথা আপনি বললেন, এটা একদিন শেষ হয়ে আসবে, এটা হচ্ছে এক। দ্বিতীয়ত, আমাদের মধ্যে সবার মানসিক শক্তি একরকম নয়। কেউ মানসিক দিক থেকে বেশ ভঙ্গুর, কেউ মানসিক দিক থেকে স্পর্শকাতর, আবার আমরা অনেকেই হয়তো আছি যারা মানসিকভাবে শক্ত। মানে আমাদের অতীত ইতিহাস কি আমরা পেরিয়ে এসেছি সেটার উপরেও আমাদের মানসিক অবস্থান নির্ভর করে। আমার মনে হয় যে এখানে আমাদের যূথবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি মনে করি যে আমি ভালো আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে। আমি একটু শামীম আপার কাছে যাচ্ছি, আমাদের সময় যেহেতু একেবারে শেষ। শামীম আপা, আপনার
উপদেশ কিংবা আপনার কনক্লুডিং রিমার্কস কি হবে আমাদের দর্শকদের জন্য? আমার মনে হয় যে প্রতিটি মানুষের দু রকমের ক্ষমতা আছে। একটি হচ্ছে শরীর স্বাস্থ্য দেহ বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা, আর একটি হচ্ছে মনকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা। আমি বলবো যে আপনারা প্রত্যেকে মনের দিকে মুখটা ফেরান। শুধু আপনার নয়, আপনার পাশের যিনি আছেন, আপনার সমাজে যিনি আছেন, আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি আছেন, তাদের মনের কথা বলুন এবং সেই মনের সুস্থতা বিয়ে করা যায় তার কাছে। ধন্যবাদ ডক্টর সেলিম জাহান এবং ধন্যবাদ শামীম আপা, কবি শামীম আজাদকে। আপনাদের ইতিবাচক এবং আপনাদের এত পজিটিভ ভাইব, আমার বিশ্বাস যে আমাদের দর্শকরা এই ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমেও তারা গ্রহণ করতে পারবেন। এবং দুজনের কথা রেশ ধরেই আজকের অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই এটা বলেই যে আমাদের ইতিবাচক মানসিকতা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি এবং পাশাপাশি সরকারি যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে আমাদের উপরে সেটা মেনে চলেই আমাদের আগামীর পথ চলা। এবং আশা করি 2021 সাল যতই অন্ধকার বয়ে আনুক না কেন, শুরুর দিকে আশা করি মাঝামাঝি সময় গিয়ে আমরা সেই আলোর সন্ধান পাবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আগামী বছরের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। 2021 সালে দেখা হচ্ছে আশা করি। ভালো থাকবেন।